নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাক লৈ দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বৈঠকৰ অন্তত অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যুটীয়া সংবাদমেল পাতে আৰু এই সংবাদমেলত বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰে বিশেষকৈ কনৰাড চাংমাই কয় যে আজিৰ সভাখন লৈ আমি সুখী আমি দুইখন ৰাজ্যৰ সন্মান সহকাৰে কাম কৰি যাম তাৰাবাৰী গিজাং হাহিম পিলিংকাটাৰ সীমা সমস্যাৰ বাবে তিনিখনকৈ কমিটি গঠন কৰা হ'ব সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰে কনৰাড চাংমাই অসমৰ ফালে 12টা স্থানত সীমাৰ সমস্যা আছে ইফালে পৰ্যায়ক্ৰমে এই সমস্যা সমাধান আমি কৰি যাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য কাছাৰ আৰু কামৰূপ মেট্ৰটো সমস্যা বহুত আছে 30 দিনৰ পিছত আমি আকৌ বহিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ময়ো লাংপি ভ্ৰমণ কৰি সীমা সমস্যাৰ বুজ লম certain decisions basically to facilitate further discussion further negotiation for resolving this vexed problem. So I'd like to request Honorable Chief Minister Meghalaya to address the press and basically convey the decision taken in today's meeting. After that, if something left, then definitely I'll also add. You come this side. A very good afternoon to everyone. At the very outset, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Assam and the entire government of Assam for having invited us for this discussion on this very, very important issue of areas of differences between the state of Assam and the state of Meghalaya. This is a follow-up, as you're aware, to the meeting that was held on the 23rd of July in Shillong. And we decided to meet after that meeting today on 6th of August in Guwahati. We're very happy that the meeting was a very constructive, a very positive meeting that we had. We have been very clear from both the governments that we want to resolve the areas of differences and the disputes that are there between the two states. It has been very long and a lot of people have suffered in different areas because of these differences that have existed. Therefore, there is a very strong political will to find an amicable solution to these areas of differences. Number two, we have also agreed that whatever we do, it must be done in a respectful manner, and both the states need to respect each other. Today in the meeting, we had a detailed presentation given by the government of Assam on 6 of the areas of the differences that are there out of 12. The strategy which both the state governments have agreed to follow is to take up these matters in a phase-wise manner. So there are areas which are slightly lesser complicated, some slightly more, and some very complicated. So therefore, we would like to resolve these issues by taking the disputes or the areas of differences in a phase-wise manner. Therefore, we have decided that 6 areas out of the 12. 1. Tarabari. 2. Gizang. 3. Hahim. 4. Boklapara. 5. Khanapara Pilankata. And 6. Ratachera. Out of these 12 areas of differences, these 6 areas is what we have decided that we will move towards finding an amicable solution to these. In the interest of ensuring that it's done in a much faster manner, we have also decided that there will be regional committees that will be formed by both the states, which will be headed by a cabinet minister. So we have 3 regions where these 6 areas of differences fall in. So in these 3 regions, we have 3 committees from Meghalaya and 3 committees from Assam, and both will be headed, or I should say both sides will be headed, each committee will be headed by one cabinet minister. And we have decided also that we will focus on number 1, historical facts, number 2, ethnicity,
Number 3, administrative convenience. Number 4, willingness and the overall sense of the people's sentiments. And number 5, contiguity. Based on these 5 areas or these 5 terms, we will try to find a way forward. And we have urged these committees to submit their reports and their findings after making joint visits to the different areas and locations within the next 30 days. Within these 30 days, the Honorable Chief Minister of Assam and myself will also be making some visits to some of the areas of differences also, in order to give a positive message to the people and to show our keenness and willingness to move forward to finding a solution to this very, very important and long pending difference and dispute that the 2 states have. So once again, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Assam and the Government of Assam for having invited us for this meeting, and I'm very, very positive that with the right political will and with respect for each other and ensuring that realities of today's world are also taken into consideration, that we will be able to find a solution to these difficult problems that we're facing. Thank you very much. Thank you, Honorable Chief Minister, Meghalaya. As has been indicated, we have 12 area of dispute. Of course, from Assam side, we don't have any dispute, but dispute has arisen because Government of Meghalaya has claimed certain territory in these 12 locations. When we met in Shillong, we decided that all these 12 disputes cannot be resolved at a time. So we have to take a step-by-step approach. In the last meeting held in Shillong, Government of Meghalaya had given a presentation flagging their perspective on the issues. Today, Government of Assam has given a presentation highlighting our point of view. Basically, after threadbare discussion, both in Shillong and Guwahati, we found that it will be good if we start with 6 locations. Honorable Chief Minister of Meghalaya has already indicated what are those 6 locations. From Assam side, these are in Kachar district, Kamrup Metro and Kamrup district. From Meghalaya side, it is in West Khasi Hills, Rivoi and East Jaintia Hills. So what we have done, for these 3 districts, we have taken the name of Meghalaya for the purpose of reference. So there will be a regional committee which will be headed by a cabinet minister from Meghalaya side, which will be headed by a cabinet minister from Assam side, and the 3 regional committees will be there to resolve dispute which are there for West Khasi Hills, Rivoi and East Jaintia Hills. Now, this committee will also include bureaucrats and maybe the local representative. We have decided that from both sides, committee will be constituted with 5 members. Now it is up to the Government of Meghalaya to notify that 5 names, and of course from Assam side we will also notify the 5 names. These 10 people who will be nominated by each of the government will in turn visit the sites, interact with the civil society, Gaon Bura, Panchayat members, teachers and other civil society members. They will complete their discussion within a period of 30 days, because as after the presentation from both sides, we realize that this may not be a very complex matter. So as such, there will be a presentation or there will be deliberation in the regional committees,
And after 30 days, when we'll meet again, either in Shillong, in Guwahati, the respective committee will give their recommendation that what should be done, what not to be done. Of course, as the committees will be headed by cabinet minister from both the side, the differences will be narrowed down during the committee meeting itself, so that our meeting only become a kind of our job will be only to authenticate it. What আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালো সংবাদ মেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল আৰু বিশেষকৈ যিকেইটা সমস্যাৰ কথা তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে সেই সমস্যা সন্দৰ্ভত দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে ব্ৰেকিং দেশৰ ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান খেল ৰত্নৰ নাম সলনি কৰা হৈছে খেল ৰত্ন বঁটাৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা হ'ব মেজৰ ধ্যানচন্দ খেল ৰত্ন বঁটা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিলে ঘোষণা হকীৰ যাদুকৰ আছিল মেজৰ ধ্যানচন্দ দেশবাসীৰ অনুৰোধৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ঘোষণা কৰে অলিম্পিকত ভাৰতৰ হকী দলৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰে পুনৰ এবাৰ কৈছো যে দেশৰ ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান খেল ৰত্নৰ নাম সলনি কৰা হৈছে খেল ৰত্ন বঁটাৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা হ'ব মেজৰ ধ্যানচন্দ খেল ৰত্ন বঁটা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে হকীৰ যাদুকৰ আছিল মেজৰ ধ্যানচন্দ দেশবাসীৰ অনুৰোধৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণা খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময়তি বিৰতি উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত ৰিলায়েন্স বিপি মবিলিটি লিমিটেড আৰু সুইগিয়ে একেলগে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে খাদ্য বিতৰণ কোম্পানী সুইগিয়ে কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল বা ইভি ইকোসিস্টেমৰ মাধ্যমেৰে খাদ্য বিতৰণৰ বাবে ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰা হ'ব খাদ্যৰ ডেলিভাৰীৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ব্যৱহাৰ বাঢ়িব আৰু জনা গৈছে যে ৰিলায়েন্স বিপি মবিলিটি লিমিটেড আৰু সুইগিৰ মাজত যুটীয়া উদ্যোগৰ উদ্দেশ্যে বেটাৰী চালিত ইভিৰ প্ৰচাৰ কৰা লগতে পৰিৱেশ অনুকূল বিতৰণ প্ৰণালীৰ প্ৰযুক্তি অধিক শক্তিশালী কৰা আৰবিএমএল আৰু সুইগিৰ সহায়ত বিভিন্ন এলেকাত জিঅ' বিপি বেটাৰী প্ৰতিস্থাপন ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু বেটাৰী হাল সলনি প্ৰশিক্ষণ সুইগি কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰবিএমএলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হৰিশ চি মেহতাই কৈছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক মবিলিটি দৃষ্টিভংগীক সমৰ্থন কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমাৰ সংস্থাই ই মবিলিটি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ কোম্পানীয়ে ভাল মানদণ্ডৰ ই গতিশীলতা সেৱা প্ৰদান কৰিব আৰু বেটাৰী সলনি কৰাৰ বাবে ষ্টেচনবোৰো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সুইগিৰ সৈতে আমাৰ চুক্তিয়ে দেশৰ বিতৰণ সেৱাসমূহ আৰু উন্নত কৰিব খবৰ অনুসৰি জিঅ' বিপিয়ে অহা 5 বছৰত একাধিক বেটাৰী সলনি কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য লৈছে ইয়াৰ ফলত গৃহ আৰু বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স মল হোটেল ব্যৱসায়িক উদ্যোগ তথা প্ৰযুক্তি কেন্দ্ৰ আৰু পাৰ্কিং লট উপকৃত হ'ব আৰবিএমএলে পৰৱৰ্তী 5 বছৰত ইন্ধন খুচুৰা বিক্ৰী নেটৱৰ্ক 5500 লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে নেটৱৰ্ক এদিন ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী বাহনখন আজি ক'ত আছে এবাৰ চাওঁ আহক কাৰণ আজিৰ দিনটোতো সঞ্জীৱনী বাহনখনে বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমি ফুৰিছে বিভিন্ন জিলা ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে গ্ৰামাঞ্চলত ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে আৰু চহৰাঞ্চলতো ভ্ৰমণ কৰি ভেকচিনৰ সজাগতা সন্দৰ্ভত ৰাইজক অৱগত কৰি আছে ছাগলী ফাৰ্ম সংস্থাপনেৰে স্বাৱলম্বী এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী কৰোনা মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশে বহু শিল্পীৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰথম প্ৰতিৰোধ কৰি তুলিছে ফলত আৰ্থিক সংকটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সংগীত চৰ্চাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰম্ভ কৰিছে আন ব্যৱসায় এনে এগৰাকী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী হ'ল শিৱসাগৰৰ বাস্তৱ নাথ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গকে ধৰি বহু শিল্পীৰ সৈতে কাম কৰা অসমত প্ৰথম ৰেপ সংগীত আৰম্ভ কৰা বাস্তৱ নাথে বৰ্তমান সংগীত চৰ্চাৰ সমান্তৰালভাৱে আধুনিক পদ্ধতিৰে ছাগলী হাঁহ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম খুলি আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে
1500ৰো অধিক গীতত কণ্ঠদান কৰা বাস্তৱ নাথে পঞ্জাব ৰাজস্থান আদিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উন্নত প্ৰজাতিৰ ছাগলী আনি শিৱসাগৰত ছাগলী ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে কেইবাখনো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বহু সংখ্যক এলবাম কহিনুৰ আশীৰ্বাদ ৰাজতিলককে ধৰি প্ৰায়বিলাক ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰত গীত পৰিৱেশন তথা বাণীবদ্ধ কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা বাস্তৱ নাথ বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে গঢ় দিয়া AS04BM নামৰ ছাগলী হাঁহ কুকুৰা ফাৰ্মত ছাগলী ফাৰ্ম খুলি নিজে সচল হোৱাৰ লগতে আন 6-7 গৰাকী যুৱককো ফাৰ্মখনত সংস্থাপন দি আগুৱাই লৈ গৈছে বাস্তৱ নাথে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা যি জটিল পৰিস্থিতি এই পৰিৱেশে শিল্পীসকলকো যথেষ্ট সংকটত পেলাইছে আৰ্থিকভাৱে সংকটত পেলাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এনে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই 1200ৰো অধিক গীতত কণ্ঠদান কৰিছে তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আদি কৰি বহু সংগীত শিল্পীৰ সৈতেও একেলগে কাম কৰিছে আৰু তেওঁ হৈছে শিৱসাগৰৰ বাস্তৱ নাথ তেওঁ ইতিমধ্যেই বহু সংখ্যক গীতত কণ্ঠদান কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে কিন্তু এই কোভিড পৰিস্থিতিত তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ হকে এখন ফাৰ্ম খুলিছে ছাগলী ফাৰ্ম আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম কিদৰে আপুনি আগবাঢ়িছে যিহেতু সেইটো পুনৰ কোৱা কথা নহয় সকলোৱে জানেই যে কোভিডৰ কাৰণে যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমাৰ সেক্টৰটোত সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো বন্ধ হৈ আছে ইনডোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত হোৱা কামখিনিৰ বাহিৰে আমাৰ শ্ব'জ যিটো আমাৰ মেইন চ'ৰ্চ সকলো বন্ধ হৈ আছে চ' তাৰ বাবে যোৱাবাৰ লকডাউনতে ভাবিলোঁ যে কিবা এটা কৰা যাওক চ' তেতিয়া যিহেতু সুবিধাও আছিলে চ' বাবে নিজৰ ফাৰ্ম এখন গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ফাৰ্মখন গঢ়ি তুলি যোৱা বছৰ ফাৰ্মখন হেৰি কৰিলোঁ কিন্তু এই বছৰলৈকে ইয়াৰ আউটপুটটো অলমষ্ট ওলাইছে ইয়াৰ লগত 6-7জন মানুহ জড়িত হৈ আছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ এটা কৰ্মসংস্থাপন পাইছে আৰু তাৰ উপৰিও নিজৰ এটা চখো পূৰা হৈছে তাৰ লগতে ইয়াত বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ৰাজস্থানৰ পৰা অনা ছাগলী আছে পাঞ্জাবৰ পৰা অনা ছাগলী আছে যি ছাগলী ইয়াত সহজে পোৱা নাযায় চ' তেনেকুৱা আমি ব্ৰিডিং কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা পোৱালি বেলেগলৈ ইতিমধ্যে দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাক বহুতে যোগাযোগ কৰিছে আমি পোৱালিবিলাক চীনৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া অসমৰ চাহ উদ্যোগ দেশৰ ৰপ্তানি ব্যৱস্থাটোক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চীনে ৰচিছে বিশেষ কূটকৌশল জাহাজেৰে সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কণ্টেইনাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰিছে চীনে তাৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে অসমৰ চাহ উদ্যোগত কলকাতা উৰিষ্যাৰ দৰে দেশৰ পূব প্ৰান্তৰ বন্দৰসমূহত ব্যাপক নাটনি হৈছে কণ্টেইনাৰৰ চীনে বহু কণ্টেইনাৰ এই বন্দৰসমূহৰ পৰা লৈ গৈ নিজৰ বন্দৰসমূহত জমা কৰি থৈছে কণ্টেইনাৰৰ অভাৱৰ বাবে বিশাল পৰিমাণৰ অৰ্ডাৰ থকাৰ পিছতো অসমৰ বহু চাহ বাগিচাৰ চাহ এবাৰ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইৰাণ আমেৰিকাৰ দৰে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বহু অৰ্ডাৰ থকাৰ পিছতো অসমৰ পৰা চাহ ৰপ্তানি কৰিব পৰা নাই চাহ উদ্যোগীসকলে চৰকাৰৰ বিষয়টো অৱগত কৰি দেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বন্দৰসমূহৰ পৰা চাহ ৰপ্তানি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহৰ লগত বাণিজ্য চলা দেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বন্দৰসমূহত কিছু সংখ্যক কণ্টেইনাৰ আছে চীনে এনেধৰণে কণ্টেইনাৰসমূহ জমা কৰি থৈ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰি ভাৰতৰ ৰপ্তানি ব্যৱস্থাটোক প্ৰভাৱিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰভাত কমল বেজবৰুৱাই আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এনেই যিবোৰে মানে চাহ কিনে য'ত ঘৰত খায় তেনেকুৱা ডিমাণ্ড মানে তেনেকুৱা অফটেকটো কমি গ'ল আগতকৈ যোৱা বছৰটো সেইকাৰণে এপিনে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কম সিপিনে আমাৰ ডিমাণ্ড কম হোৱাৰ কাৰণে দাম কম এক্সপৰ্ট নাইকিয়া হ'ল একেবাৰে কণ্টেইনাৰ নাই কলিকতা ইষ্টাৰ্ণ পৰ্টবোৰৰ পৰা হালদিয়া কলিকতা কণ্টেইনাৰ এভেইলেবিলিটি একেবাৰে নাই চাহটো কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ইয়াৰ পৰা পঠায় কণ্টেইনাৰবোৰ কিবা কাৰণত নাইকিয়া হৈ গ'ল আমি শুনিছোঁ যে চাইনাই চব কণ্টেইনাৰবোৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কিবা কব্জা কৰি ৰাখিছে কি উদ্দেশ্যত ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো বিশেষকৈ আমাক অপকাৰ কৰিবৰ কাৰণেই কৰিছে নেকি কাৰণ মানে এই ইষ্টাৰ্ণ ছাইডৰ পৰা কণ্টেইনাৰবোৰ নাইকিয়া হৈছে ৱেষ্টত অলপ আছে নাভা সেৱা বোলা পৰ্ট এটা আছে বম্বেৰ ওচৰত আৰু কান্দলা পৰ্টটো আছে গুজৰাটত সেই জেগাবোৰত অলপ কণ্টেইনাৰ এভেইলেবিলিটি এটা আছে কিন্তু ইয়াত নাই মানে কলিকতা হালদিয়া এইবোৰত একেবাৰে নাই ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ